Көргеніміз форумның меселесі üzerinde laf edecekmiz. Malum olğanı üzere bugün 26 fevral 2024 sene ve aynen bugün 10 yıl evvelsi 2014 senesi Kırım Yukarı Şurası'nın binası o günde on binlerce vatandaşlarımız ve Ukrayna vatanseverleri toplaşıp Rus taraftarları güçlerge Kırım'ın akıbeti ile alakalı karar kabul etmege izin vermegen ediler ve 26 fevral günü o günden bu günge kadar milli karşılık günü olarak Ukrayna'da kaydetile ve Kırım'ın işgalinden başladı. Kırım'ın işgali ile bitecek deyip aytamız 10 yıldır saygılı arkadaşlar ve hakikaten de 10 yıl tilge kolay. Ama hakikatte 10 yıl bu zulüm, bu baskılar, bu daimi tintuvler, daimi hapishaneler, bu 15 yıldan 25 yılga kadar hapis cezaları, bu memuri cezaları, bu para cezaları, bu 15-10 günlük hapis cezaları, bu daimi izolasyon içerisinde bulungan halkın vaziyeti ve daha birçok kederli ve kaygılı günler. Bu 10 yıl. Айтқаным gibi tilge kolay ama hakikatte ise 10 yıl çok büyük bir müddet. Hususan bizim gibi nüfusu çok fazla olmayan ve ana vatanında özlerinin hakları için yıllardır savaşkan, mücadele etken bir halk için 10 yıl bu hakikaten çok büyük bir imtihan, çok büyük bir müddettir saygılı arkadaşlar. İşte degenim ki bu aynen bugün 26 fevral günü Kırım Tatarları, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Ukrayna vatanseverleri Kırım'ın Yukarı Şurası binası o günde 15 binden fazla kişini topladı ve malum olğanı üzere bugün Kırım hükümeti Kırım'ın gelecekteki akıbeti ile alakalı bazı kararlar kabul etmeye istegen edi ama Kırım hükümeti degende hepimiz anlamamız gerek ki elbette ki bu Rusya'nın 5. kolonnasından da çok ibaret olgan böyle bir toplaşıp ve onlar Kırım'ın akıbeti ile alakalı karar kabul etmeye istegende Ukrayna'nın milli bağımsızlığını ve Ukrayna'nın territorial bütünlüğünü çiğnemeye böyle çiğnemeye istegende Kırım Tatarlar buna izin vermediler. Ukrayna vatanseverleri buna izin vermediler ve 26 fevral günü men de andaydım ve menimce şimdi meni seyretken erkim siz anda bulungan ediniz ve hepimiz beraberlikte karşılığımızı göstergen edik ve böylece Kırım işgalini daha bir günge uzattık dep aytmağa mümkün. Ama ne kadar da 26 fevral günü karşılık günü dep işgalge karşılık günü dep kaydetilse de malum olğanı üzere Kırım işgali da 20 fevral günleri başlagan edi ve Kırım sokaklarında farklı yüzleri bizge belli olmagan insanlardan peyda oluvu ve Rus taraftarları güçlerinin faalleşmesi aslında Kırım işgalinin çok daha erkenden başlaganını bizlerge gösteriyor. İşte bu milli karşılık mitinginden sonra malum olğanı üzere 27 fevral günü Kırım'ın bütün memuri binaları belli olmagan kişiler tarafından zapt etilgen ve Kırım'ın işgali faal bir şekilde başlagan edi. Elbette ki Kırım Tatarlar sokaklarga çıkıp, çeşitli kadınlar hususan sokaklarga, yollarga çıkıp Kırım işgaline karşılığını ve Ukrayna'nın tarafında olganlarını bildirgen ve şu sırada Rus harbi kuvvetçileri Ukrayna'nın harbi noktalarını, harbi bazalarını kamaçapga almağa başlagan edi. Bu hadiselerini canlı yayınlarda saygılı arkadaşlar sizin de hatırlaganınız gibi ATR telekanalının jurnalistleri faal bir şekilde yayınlagan edi. Zaten ATR telekanalı bütün dünya medyasının böyle toplaşkan bir yeri vaziyetine geldi ve o günlerine ATR telekanalının jurnalistleri bütün zorluklarga ve baskılarga bakmadan olup geçken hadiselerini elinden gelgence tarif etmege ve bütün dünyaya göstermege tırışkan ediler, gösterdiler de zaten, gösterdik. Ve hala bugüne kadar bizde aynen halkımız gibi zorluklar içerisinde bulunmağa, bizler mında asret topraklarında Ukrayna bir devlet olsa da kendi ana vatanımızda bulunmağa çok ister edik. Ama ne yazık ki öz devletimiz içerisinde böyle bir mülteci
olarak bulunmağa devam etemiz bugün Kiev'de, Ukrayna'nın paytahtında. Ve biz göremiz ki 2014 senesi başlayan bu cenk bugün de devam etti ve 2022 senesi 24 fevral günü başlayan cenk başlagan dep aytsak da aslında devam etken ve faalleşken bir cenk olarak aytmamız daha doğrudur. Bugün Ukrayna'nın çeşitli yerlerinde farklı tedbirler ötkerilir. Siz de canlı yayında seyir etesinizdir. Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliği ve birçok diğer ittifakdaşlar ile beraberlikte böyle büyük bir forum ötkerilir. Biz de onu canlı yayında sizlerge gösterdik, seyir etkendirsiniz. Anda çeşit türlü Ukrayna devlet memurları, devlet adamları, Kırım Tatar Milli Meclis temsilcileri, hususan Kırım Tatar halkının Milli Meclis reisi Rifat Çubarov ve birçok da diğer bizim semedeşlerimiz ve devlet temsilcileri çıkışlarda bulunup herkesinin aslında tilinde şöyle bir kelime var idi. Bu işgal Kırım ile başladı ve Kırım ile bitecek. Ve elbette ki bugünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Yarımadağa yapkan saldırıları ve hücumlarını göz önünde bulunduracak olsak, demek istegenim hakikatinde Kırım ile bitmesi zarur ve bunun Kırım ile bitmesi için Ukrayna ordusu elinden gelgenini yapa. Men bu hadiselerini Milli Meclis azamız ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı İskender Ağa Barevni hatırlamağa ve müzakere etmeye isteyim. Kendini sonu selamlayıq. İskender Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, akşam şartlarınız qarşı olsun. Canım Kırımға benim. azatlı. Amin, sağ olunuz. İskender Ağa, 26 fevral sizin için nasıl emniyetini taşı bu rakam, bu san? İlk eşitkenizde ne hatırlaysınız? Біріншіден, yakın zamanlarda men bir makale yazgan edim Almaniyan jurnalga, onlar maga öyle davet ettiler. Onlar o kadar tam rakamlar olmasın, siz tek bu nasıl sizde akılında kaldı, bu biraz öyle söyleyiniz. Birinciden, evet, 20. fevralda, Şubat'ta başlandı bu işgali ve her gün men düşündüm, men bir tuşumda yatam, men yuhlayım, belki şunçuk duracağım, uyatam ve biraz başkaca her şey olacak. Bu yapkan işlerini yapacağımız ve bir şey olmayacaklar. Ama bu tuş o kadar çok vakit geçiyor, 10 yıl devamında. Ama men aytmak isteyim, o zamanlarda evet biz Kırım Tatar halkı olarak Kırım Tatar Milli Meclis, men özüm şahsi hakkında söyleyeyim, olarak biz doğru şey yaptık. Çünkü o zaman men söyledim, evet bu Rusya'nın işgalinin başlanganda evet Kırım Tatarlarga çok problem olma mümkün. Ama bu birinci taraftan. İkinci taraftan bu bizim şansımız, çünkü eğer biz nasıl bizim pozisyonu göstereceğimiz, o kadar biz subyektleşeceğimiz, şahsileşeceğimiz ve bütün dünyadan bizni Kırım Tatarlar anlatacaklar ve bilecekler, tanıyacaklar. Ve öyle oldu. Men bilesem, biz pek doğru yaptık, bu referandumda iştirak etmedik. Kırım Tatar Milli Meclis bu birinci teşkilatı, dünyada birinci teşkilatı kim bu ariza yaptı Yukarı Rada, Ukrayna Yukarı Rada'ga ve bütün Ukrayna halkına biz o arizada prinsipal pozitsiya gösterdik. Biz bu territorial ve suverenitetini Ukrayna'nın destekleştik, kol tuttuk. Ve bu arizanın biz gösterdik bütün dünyaya. Biz küçük millet olarak, Kırım tamır halkı olarak
bizim pozitsiyamiz var. Biz xalqaro hukuklarga bakanda yol alamiz ve bu kanunsuz yapgan Rusiyanın kanunsuz yapgan işleri bu biz karşı çıkamız. Onun için men belesem biz o zamanlarda pek doğru yaptık. Yani sizin fikriniz Rusiyanın Ukraina ve Kırım Tatarlarga, hususan Kırımda yapkanı, demek bu baskılar işgalden bu günge kadar bu etnik baskılar sayılamı? Ya da siyasi? Evet, bu bilesiz ki hem siyasi taraftan hem etnik taraftan evet, şunca halkara mahkeme oldu ama bu halkara mahkemede Birleşken Milletler'in halkara mahkemede biz almadık böyle kararı bizge yakınlaşa, bizge gerekli kararını almadık. Aman men belesem bizlerge bu taraftan da işlemimiz devam etmek gerek. Biz bir strateji şunçuk yaptık. Çünkü bilesiz ki tek siyasi baskı değil. Bu halkın baskı, bu diskriminatsiya. Ne sebepten? Çünkü bunu bu birinciden 1783 seneden Kırım işgal etken son onlar başladılar Kırım Tatarlarga baskı etmeye. Biz tarihimizde bilemiz bu sürgün yaptılar 1944 senede. Bu 240 yıl devamında onlar Kırım Tatarlardan bizim halkımızdan o kadar küçük milleti yaptı çünkü bu baskılar için ve çok bizim milliyetçilerini onlar öldürgenler. Hem bu Galatamor'da hem Surguniye'de ve ilahire. Onun için men belesem evet bu taraftan da Ukrayna taraftan biraz çalıştırmadı ve o kadar doказательства da toplamadı. Mesela men belesem bu mahkemenin devamında gerekli birinciden bu Kırım Tatar Milli Meclisi'nin правовой status degen şey var kanunda, Ukrayna kanunda kabul etmeye. Daha yapmadılar. İkinciden bizlerge gerekli bu deportatsiya ya da sürgün bu mahkeme taraftan, prosesual taraftan bitirmeye. Çünkü böyle hem işgalin 2014 seneden işgali hem sürgün son bu başka yerlerde yaşaganda, deportasiya yerlerde yaşaganda bu da diskriminatsiya. Ve ilahir, biz aytamiz bu deportasiya ya da sürgün bu bitmegen prosesi. Bu proses daha kiti. Onun için bizlerge gerekli böyle şeyda göstermeye men belesem bir stratejimiz yaptık ve evet bu yakın zamanlarda biz qaytacağımız bu meseleye ve göstereceğimiz. Onlar Kırım Tatarlarga baskı ettiler. Millet olarak, halk olarak ve onlar yaparlar. Bizim identiçnost yok etmek için. Evet. Ya mına Eskender şunu soracak idim. Siz misal olarak bu hukuki meselelerinde, insan hakları meselelerinde gayet tecrübeli olganınız için şunu soracak idim. Yani zaten Kırım Tatarlarga ve Kırımda yaşayan işgalini kabul etmegen insanlarga binaen demek Rusiyanın yapkan faaliyetleri doğru olmaganını ve baskı olganını birçok halkara teşkilatlar tanıdı. Ve Kırım Tatarlarına da siyasi baskı olganını zaten tanıdılar. Mesela eğer ki etnik açıdan da baskı olganını ispatlansa,
Bu bizge ne fayda verecek, ne getirecek bizge? Yani ne farkı var ya etnik baskı ya siyasi baskı bu halkara hukuk meydanında? No, siyasi baskı bilirsizki bu nasıl bu biraz başkaca çünkü siyasi baskı onlar bakarlar bu konvensiya bakmaya gerek. Hı Evet. hı. Konvensiyada bu rasova diskriminatsiya degan so'zi var. Bu rasova diskriminatsiya bakanda böyle parametrler var. Nasıl bu etnik baskı ola ya da rasova baskı ola. Niye bizge eğer tanılsalar rasova diskriminatsiya, no birinchidan bu xalqaro mahkamasining qarori, bu birinchidan. Ikkinchidan biz butun вот shinchiq ne oldu? Вот biz butun xalqaro maydonlarda chiqamiz va aytamiz, mana ular xrim-tatarlarga boshqa etinglar, ular xrim-tatarlar sinflarini kapatalar, ular xrim-tatarlarni maktablarini kapatmaya tirishadilar, ular xrim-tatar tili yasak etinglar, ular xrim-tatar xalqini temsilcilerini türmelerge, hapishanege oturttularlar. Biz öyle aytamiz. Aman şimdi xalqaro meydanchiqlarda biz böyle kenge başlayacağımız aytmaga ve göstermege raqamlarni ular söyleyecekler. Mana bizde böyle kararı var ve siz ne aldatasiz bütün dünyani, Hı hı. ne siz provokator gibi öyle şey yaparsınız. Onun için men bilesem bu birinchidan. Ikkinchidan bu rasova diskriminatsiya degan şey bu no, bilasizki bu dünyada böyle strukturalar var. Evet, bu mahkemeler bu kararını eğer no, mesela rasova diskriminatsiya kabul etseydiler, sonra biraz başka не biraz başka kararı mahkemeye çıkar edildi. Ve anda hem kompensasya var hem bu ну, ну, скажем так, Hı если речь идет о том, что мы говорим о международном праве, то мы четко должны понимать, что есть разные структуры в международном праве. hı. То есть есть универсальные механизмы, и есть механизмы на примере судов, которые принимают решения, и решения которых обязательно к исполнению. Да, действительно, решение Международного суда, там было подчеркнуто, что решение, промежуточное решение Международного суда по отмене по Меджлису было не выполнено Российской Федерацией. И не факт, что Российская Федерация будет выполнять, сразу бы начала выполнять решение Международного суда. Но решение Международного суда является очень авторитетным. И поэтому все последующие наши действия, в том числе и уже по целью привлечения или политической поддержки нашей, они дают все основания нам ссылаться на решение Международного суда. Ну и кроме того, если сегодня режим путинский не выполняет решение Международного суда, то через определенное время все равно будет ситуация в России меняться, и все равно то решение суда, которое будет висеть над Российской Федерацией, оно должно будет быть выполнено. Hı И hı. поэтому вот здесь мы сегодня должны говорить не о только сегодняшнем дне, а мы должны говорить о будущем, о будущих наших поколениях, о том, что действительно наши предки и мы сегодня проходим этап, скажем, той расовой дискриминации, который был заложен с началом оккупации Крыма еще с 1783 года. И все эти процессы, в том числе и правовые решения, они необходимы для дальнейшего сохранения нашего народа. И поэтому вот здесь как раз-таки в этом плане это все очень важно.
Мгм. Поэтому сегодня, честно говоря, вот команда Крымско-Татарского ресурсного центра, мы ну, несколько расстроились в связи с таким решением. И действительно это связано не потому, что там судьи плохие, а потому что, скорее всего, и там в заключении дается о том, что недостаточно предоставлена подтверждающей документации. Вот здесь подтверждающих материалов. И вот здесь мы уже проработали механизмы, каким образом можно дальше влиять, о чем я сейчас пока озвучивать не буду, но мы будем продолжать эту работу для того, чтобы, скажем, в последующих наших поколениях была уверенность, что мы все-таки своевременно сделали то, что необходимо. Мгм. Я мына халкның сакланылуы деп айттыңыз да, шуны сұрайжақ едім. Мына артық 10 ел кечті Искендерға Кырым işgal etilgeninden ve 10 yıldan sonra mahkemeler olayı Gaaga'da Birleşken Milletler'de rezolüksiyalar kabul etili. O kadar çok faaliyetler yapıla. Sizler de ayrıca çok faaliyetler yapasınız. Ama ben hatırlayayım 2014-2015 senelerini o vakit bu işgalinin 10 yılga kadar uzayacağını kimse düşünmeydi. Maksimum 2-3 yıl beri edilir. Ama artık 10 yıl geçti ve en başta aytkanım ki bu tilge kolay 10 yıl. Hakikaten çok zor ve uzun bir müddet. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani bizim daha 10 yılımız var mı Kırım'ın işgalden kurtarılığını beklemek ya da bu daha erteci olabilir? Ну, в первую очередь, я хотел бы обратить внимание на то, что каждый год оккупации Крыма, он работает против нас. Мгм. И ну, тут очень легко даже посчитать, когда мы видим, что те молодые люди или те дети, которым было на момент оккупации 10, 11, 9 лет, сегодня им по 19, 20, 21 году. И, по сути дела, они уже сегодня их призывают в вооруженные силы Российской Федерации. И в том числе некоторые из них оказываются и в рядах вооруженных сил Российской Федерации, которые и становятся соучастниками, скажем, вот этих преступлений международных, военных, которые совершает Россия. Это говорит о том, что с каждым годом меняются поколения, для которых, которые не знают, что такое Украина. Меняется поколение, которое полностью отравлено российской пропагандой. И сегодня мы в том числе видим, когда российские несвободные, да, и коренные народы сегодня в рядах Российской Федерации приходят и совершают в рядах армии российской, совершают те военные преступления против нас. Это то же самое, то, что в свое время делали против их дедов и бабушек. То есть вот это как раз-таки является самым страшным, то, в чем может оказаться не просто все жители Крыма, но и наш народ. Потому что более та часть людей, которые пыталась сопротивляться или сопротивляются, либо находится в тюрьмах, либо выехала за пределы Крыма. Та часть людей, которые не хотят быть соучастниками и выезжают за пределы Крыма, потому что другого выхода нет. И понятно, что та часть, которая уже остается с патриотической целью, для того, чтобы действительно для нас очень важно, чтобы в Крыму оставались представители нашего народа. Но при всем том, они влияние на молодежь, на детей продолжают оказываться со стороны России. Поэтому вот те 10 лет, которые прошли, они прошли, скажем, не пройдут бесследно для сознания в целом, для социального сознания всего крымско-татарского народа. И поэтому здесь наша задача в первую очередь сохранить консолидацию, сохранить идентичность, где бы крымские татары ни находились. В третьих странах, в Украине или на оккупированной территории. И здесь наша задача, чтобы особенно то молодое поколение, которое сейчас находится в Крыму, оно не было, скажем, не было отравлено той российской пропагандой, и что действительно, скажем, это поколение невозможно будет вылечить от этой отравы. Поэтому наша задача проводить системные информационные такие кампании, работу, для того, чтобы наш народ все-таки остался на своих позициях и
добился той справедливости, возможности жить в свободном Крыму на своей родине. Elbette ki bunu herkes istey, bunu bütün halk da istey. Kırımda yaşayan halk mında ve ilahri. Ama şimdiki vaziyetke bakacak olsak, sizin fikrinizce, sizin gözlemlerinizge göre Ukrayna ordusının faaliyetleri, demek mında devlet içerisinde yapılgan faaliyetler Kırım'ın işgalden kurtarılığını ne kadar yakınlaştırır? Siz söyleyseniz Kırım Tatarlardan bu Sadece Ukrayna Kırım ordusu Tatarlardan değil, hem Kırım Tatarlarının mevcudiyetinin hem de bütün devlet olarak, Ukrayna devlet olarak Kırım'ı kurtarmak için ne kadar yakınlaştı sizce bu 2 yıllık cenk devamında? ну, біріншіден, ну, не kadar yakınlaştı. Но дело в том, что здесь если здесь мы не можем, да, с одной стороны, когда мы говорим о крымских татарах и о роли крымских татар во всех этих процессах, Мгм. то это один вопрос. И, соответственно, нам, конечно, легче в какой-то степени, хотя это не просто где-то, но посчитать, посмотреть и дать какую-то оценку. Если говорить в целом о процессах, то они, конечно, в первую очередь связаны с общегосударственными процессами. И здесь мы должны работать в ряде направлениях, когда, допустим, Украину поддерживают государства как ну, субъекты вот этого вот международных взаимоотношений. Это один вопрос, и их действительно количество увеличивается. А что касается тех вот людей, которые не являются, ну, допустим, как крымско-татарский народ, не являются, не имеют своей государственности, но пытаются поддерживать. Здесь как раз-таки мы говорим о коренных народах в мире. И действительно понимание в среде коренных народов, оно есть, потому Мгм. что многие народы пережили на себе то давление, то, когда их землю там пытаются забрать и так далее. Что касается и тут в этом контексте мы можем говорить и о коренных народах Российской Федерации, когда нам необходимо больше их информировать и напоминать о том, что почему они стали с меньшинством, даже многие из них стали меньшинством на своей родной земле, численно, будучи коренным народом той или иной территории Российской Федерации. Или в том числе, что за последние десятилетия 2 народа коренных в Российской Федерации вообще исчезли. Мгм. И поэтому вот здесь мы, опять же, наша задача именно четкими данными, четкими цифрами, четкими подтверждающими материалами обосновывать то, о чем мы говорим, и тогда мы будем более понятны, и тогда нам будут больше верить, и тогда будут к нам больше присоединяться, поддерживать нас и поддерживать наши стремления к освобождению Крыма. Ama misal men şunu sorargan edim. Mına bu cenk başlamazdan evvel, yani 24 fevralden evvel biz Kırım'nın kaytarılğı hakkında laf etkenimiz vakit sizne sadece demek diplomatik yol hakkında laf etedik. Çeşit türlü halkara teşkilatlar üzerinden, bilmem çeşit türlü sanksiyalar vastası ve ilahri. Ama bu cenk başlaganından sonra artık 2 yıldan beri bu cenk devam ediyor. Yani Rusya ve Ukrayna arasında olan cenk. Ve bu cenk sizin fikrinizce Kırım'ın işgalden kurtarılığına bu fırsat mı? Ya da aksine daha da zorlaştırgan bir vaziyet mi? Да, на самом деле это непростой вопрос, но скажем, когда речь была о дипломатическом пути освобождения Крыма, но давайте будем честными, мы просто этого хотим, Мгм. чтобы без военных действий Крым покинули российские войска, оставили в покое Россия, оставила, и чтобы действительно не было никаких, ну скажем, таких вот процессов, которые там повредили инфраструктуру Крыма и так далее. Но мы же с другой стороны реально понимаем, что это возможно только в одном случае,
когда произойдут политические перемены в самой Российской Федерации, или когда из-за экономических проблем Россия быстренько развалится. И тогда начнут вводить войска, как это было с Советским Союзом. Когда это будет, это пока непонятно. Но при всем том мы прекрасно понимали и мы говорили о том, что для Российской Федерации Крым это не просто сакральное место, как они пытались изначально говорить. Это в том числе и военная база, это и логистическая база, это и, скажем, большой госпиталь и так далее, для того, чтобы продолжать военные действия против Украины. Мгм. И поэтому, говоря о дипломатическом пути публично, я сейчас за себя говорю, все равно в какой-то степени мы подразумевали, что, скорее всего, может быть и вариант, когда Крым необходимо будет освобождать военным путем. И как раз-таки полномасштабная агрессия России против Украины уже с 22 года, она подтвердила, что Крым, скорее всего, нужно будет освобождать военным путем. Другой вопрос, как освободить Крым с меньшими такими жертвами, затратами и так далее. Потому что для нас это не безразлично, для нас это важно, потому что там живут большая часть наших соотечественников. И вот тут как раз для нас важно делать все, чтобы действительно Крым оказался в такой ситуации, когда оккупанты вынуждены будут оттуда бежать. Но для этого как раз-таки нужно выполнить определенные задачи, и основные задачи. Это сделать из Крыма, скажем, непотопляемого эсминца, сделать, скажем, закрытую территорию, из которой нужно будет пытаться только выбежать. То есть Мгм. полностью разрушить вот этот Крымский мост, полностью разрушить все логистические связи с Крымом и в том числе взять под контроль сухопутный коридор. И это как раз и исторически есть примеры того, когда Крым можно было легко, соответственно, в нашем случае, если мы будем говорить, освободить. Поэтому здесь, я думаю, опять же, много зависит от наших партнеров, от того оружия, которое будет у нас, от тех возможностей, которые смогут, или средств и способов, которые может применить вооруженные силы Украины. Я за то, чтобы у Украины были возможности с высокоточным оружием, с помощью которого можно было бы уничтожить все военные базы в Крыму, и в том числе стратегические объекты, такие как мост. Мгм. И как раз я думаю, что таким образом у нас будет шанс освободить Крым с минимальными потерями. Я мына Кырым изоляция içinde қалса, анда халық та булунады. Халыққа бұл зарар бермезме? Дело в том, что наш народ, если мы говорим о нашем народе в этих условиях, наш народ более адаптирован ко всем этим процессам, потому что на протяжении последних 200 лет, по сути дела, Мгм. крымский народ только и проходит этапы выживания, да, проходит выживать в сложных условиях. Поэтому в этом плане мы адаптированы, это раз. Во-вторых, когда Крым будет полностью изолирован, то здесь в первую очередь будут, скажем, покидать Крым те, которые не знают Крым, те, для которых Крым это, как бы временная там та территория, где они хотели бы просто хорошо прожить и так далее. И как раз это будет способствовать тому, что массово будут уезжать те захватчики, которые незаконно приехали в Крым. Мгм. И поэтому я думаю, что здесь, но с другой стороны, мы же сегодня должны думать, я постоянно на протяжении всех этих лет говорю, что должен быть план действий, план гуманитарного реагирования по Крыму, план ООН. И при всем у ООН есть такой мандат, и у ООН есть такое направление отдельно. К сожалению, до сегодняшнего дня такого плана нет. Мы должны инициировать, скажем, план действий по защите коренных народов в регионе Совета Европы или ОБСЕ, где мы так тоже должны быть пошагово быть готовыми вот к такой ситуации, как мы сможем, и что нам необходимо предпринимать, чтобы не
да, чтобы защитить свой народ. И вот эти все вещи, они ну, готовятся заранее. И понятно, что когда мы часто слышим разные популистские заявления, но реально мы же должны оценивать, что, и давайте будем откровенными, после деоккупации в Крыму все равно останется подавляющее большинство жителей Крыма, которые будут мыслить по-российски, скажем мягко так. И рассчитывать на то, что Крым, там военные администрации в течение там, ближайших 50 лет, 5-10 лет, скажем, справятся с этой ситуацией, я не уверен. Мгм. А наши партнеры будут все равно из демократических стран, которые помогают, будут требовать, чтобы были демократические процессы в Крыму. И вот тут как раз-таки это посыл для многих украинцев, что уже сегодня должны, особенно политические и государственные деятели, понимать, что только именно форма национальной территориальной автономии позволит сдерживать Крым в составе Украины и именно демократическим путем. И к Украине не будет никаких претензий от ее партнеров, потому что сам механизм будет демократическим. Умут етемізге ойле олар, ама фарқлы сценарийлерде бар деп айталар, мисалы olarak Қырымның құртарылуы мәселесінде. Шымды көргендірсіңіз кеченлері Украина мудафа назирі Рустам Умеров дегеніне көре, Украинаға демек тедарик етілген, яғни берілген силахларының sadece yarısı, yani %50'si Ukraynaga kelе. Ve böyle yavaş şekilde Ukraynaga silahlar kelmesinde büyük bir zorluklar бар көргенімізге көре, ве бұл себептен жебеде вазиет ағырлаша деп айта бір чоқылары. Ве дегенлеріне көре, санки дерсін Украинаны бұл шекелде музакере масасына отыртмаға істейлер тезден. Сіз не түшінесіңіз бұның ле бағлы? Месел оларақ силахларының келмемесіні бұнен бағлайсыңыз? Ну, біріншіден, бүйік, ну, айтacağımız bu вооруженная агрессия, büyük cenk айтacağımız. Да, я başlaganda bu silahların hakkında her zaman var idi problemler. Evet. Hakkında var. Evet, Rusya bir yerde oturmaya, onlar çalışarlar. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem siyasetçilerinin, Avrupa'nın siyasetçilerinin ve Amerikan siyasetçilerinin onlar içinden tırışarlar baskı etmeye. Çünkü bu Ukrayna'ya silah vergen zamanlarda Rusya'dan çok problemler olan. Aman men her zaman aytam, bu галибе, bu tek победа это не только, скажем, победа на поле битвы. Победа это консолидированное и мотивированное общество украинское. Победа это эффективное управление, государственная экономика, а не просто популистские заявления. Да? Потому что вот сегодня мы с чем столкнулись? Когда в 2023 году все, кому не лень, в том числе и государственные деятели, заявляли о том, что мы чуть ли там в августе месяце не будем в Бахчисарае и там пить кофе и чай там, или в Ялте, да, то, конечно же, многие из нас стали больше и больше верить во все это. И когда это не произошло, получился такой удар по социальной психологии украинского общества. Хотя я еще в мае 2023 году, когда меня спрашивали на одном из телеканалов, я сказал, что я не вижу, скажем, я думаю, что освобождение Крыма будет не раньше, чем весной 2024 года. И то, на тот момент я руководствовался следующим, что к декабрю месяцу обещали предоставить самолеты F-16, а любое контрнаступление не может быть без поддержки неба. И мы видим, что, к сожалению, и на сегодняшний день еще нет F-16, поэтому уже предполагать, что весной 2024 года мы будем в Крыму, конечно, сейчас тоже уже сложно. Поэтому я почему так вот длительно обо всем этом говорю?
На самом деле это непростые процессы. Непростые процессы, потому что действительно от войны устают все. Устают и в украинском обществе, устают и воины, которые без ротации находятся на фронте, устают и, скажем, наши партнеры и граждане этих стран, устают политики, но при всем том здесь нужно понимание, что можно сегодня жаловаться на усталость, но при этом завтра оказаться в более худшей ситуации. Поэтому уставать — это не оправдание. И поэтому здесь как раз-таки активно должны мы все работать. Мы должны объединять украинское общество, постоянно повышать его мотивацию, защищать свою страну, свое государство, свою землю. Мы должны системно работать с обществом западных стран, потому что это наши основные партнеры, они реально нам помогают. И мы видим в том числе и некую позитивную динамику, если мы возьмем вот из европейских стран Германию, которая, помните, первоначально там готова была только поставлять каски, там какие-нибудь, да. А мы видим, что на сегодняшний день Германия — это государство в Европе, ну, в принципе, после Соединенных Штатов Америки, это второе государство по поддержке Украины, в том числе и в военном плане. Мы должны реально понимать, что для самой Европы и для многих западных стран необходима перезагрузка, потому что они на самом деле не были готовы к войне. И поэтому здесь нужно просто продолжать работать со всеми этими, чтобы все эти факторы были в пользу Украины. И я думаю, что все равно западный мир в целом понимает, что если России удастся сломить Украину, то это в первую очередь небезопасность для них. И только с тех прагматических, этими прагматическими мыслями они должны сегодня помогать Украине. Не потому, что у них там жест доброй воли, а только потому, что нужно защитить себя, а как раз важным буферной зоной является Украина. Ну а нашему политическому истеблишменту и нашему обществу украинскому нужно четко понимать, что без освобождения всех территорий, и в первую очередь Крыма, угроза Украине не завершится. И это будет продолжаться с определенными какими-то перерывами. И поэтому здесь нужна четкая и принципиальная позиция, что в принципе сейчас наблюдается в политическом истеблишменте Украины, что, скажем, переговоры могут быть только на условиях Украины, когда речь идет о полном освобождении захваченных территорий украинских. Yani Eskender ağa doğru mu anlayayım? Bu cenk eğer de bitecek olsa bu cenk meydanında bir tarafının kazanması ile bitecek. Bir tarafının zafer kazanması ile bitecek. Çünkü misal olarak bazıları de işte masaya oturmak gerek. Masada meseleni çözmeye gerek. Sadece masada cenk çözülebilir. Ama diğerleri de ki masaya oturulacak olsa bu sadece demek Putin'in kapitülasyasını imzalanması için oturulması gerek. Çünkü böylece Putin asla hiçbir şekilde geri çekilmez ve cenk devam edecek. Yani bu cenk kazanılacak olsa sadece cenk meydanında mı kazanılacak? Вот это очень хороший вопрос, потому что здесь речь идет о том, что каждая сторона понимает окончание войны по-своему. Но, к примеру, если мы возьмем Российскую Федерацию, то говорить о том, что все хорошо у России, тоже нельзя. Говорить о том, что у них нет усталости, тоже нельзя. Говорить о том, что у них там слишком много боеприпасов и нету недостатки боеприпасов, тоже нельзя. Да? У них десятки раз больше оружия, но по точности и эффективности наше оружие, которое предоставляется нам, нашими западными партнерами, намного выше. Другой вопрос, если бы было бы хотя бы соотношение 1 к 1, то я думаю, Украина давно была бы освобождена, потому что мотивация у наших военнослужащих намного выше и в целом у народа Украины. Вот. Теперь, что касается на каком этапе, вот тут зависит как раз от всех нас. Вот действительно были периоды в Украине, когда, скажем, если мы возьмем еще до полномасштабной агрессии, когда на момент 2019 года в украинском обществе и даже в информационном пространстве
Крым звучал очень мало, и уже мы наблюдали некую такую адаптацию населения к тому, что ну ничего страшного, что Крым там не украинский, и компенсировать отдых на море можно там в Турции или в Египте. Но при всем том, далее мы видим, что вот отношение к Крыму постоянно и постепенно меняется. И люди начинают больше понимать, что Крым — это не просто море и пляж, что Крым — это территория, что Крым — это территория коренного народа, что Крым — это, скажем, важная территория для обеспечения полной безопасности для нас. Поэтому вот здесь, слава богу, что вот эти ситуации меняются, хотя все равно подобные нарративы пытаются забросить и снутри в Украине. Ну, там, допустим, были попытки или забрасывают такие нарративы. Ну, давайте там, давайте мы там, вступим в НАТО без Крыма и восточных территорий, но, во всяком случае, уже будет мир, будем спокойно жить. Нет, этого не будет, и на самом деле такие нарративы нужно откидывать. С другой стороны, эти нарративы же закидываются со стороны Российской Федерации. И я не случайно говорил, что Россия тоже устает от всего, хотя они планируют играть в долгую, и об этом заявлял и Путин. Понятно, что у них есть ресурсы как территориальные, так и полезные ископаемые и так далее, и возможность развернуть производство, именно экономику на военные рельсы. Конечно, у них больше есть таких возможностей, там без поддержки внешней. У нас в меньшей степени, поэтому мы зависим от поддержки западных стран. Но при этом я бы сказал бы о том, что вот здесь, если мы дадим какую-либо слабинку, чтобы передохнуть, любая передышка, она будет более необходима, и ею больше воспользуется Россия в дальнейшей своей экспансии и агрессии против Украины, нежели для самой Украины. Поэтому, вот, кстати, 2023 год, он все равно показал, что если у вооруженных сил Украины появляется хотя бы в соотношении, даже и не было в соотношении оружия, и то смогли откинуть российские войска на большие территории. То есть речь идет о том, что вот здесь нужно делать все, чтобы Украина уже сегодня готовилась к тому, чтобы обеспечить вооружением свою армию на территории самой Украины за счет собственных ресурсов и своего интеллектуального потенциала. И с другой стороны, чтобы вот та поддержка, которая есть, или та, которая поддержка декларируется, чтобы она была не просто на словах, а чтобы реально она была системной, и таким образом мы бы смогли бы, или наши вооруженные силы смогли бы, скажем, выполнить те задачи, которые стоят перед ними. Bizim silahlı kuvvetlerimiz hakkında laf etkенimiz vaqt. Men bilem ki siz Eskendiraga demek statistikalarla uğraşmağa sevesiniz. Çeşit türlü statistikalar, çeşit türlü rakamlar üzerinde çalışasınız. Hususan Kırım Tatar Resurs Merkezi hem insan hakları meselesi boyunca rakamlar sayasınız. Hem çeşit türlü faaliyetler yapar eken de demek geçenleri Kırım Tatar Resurs Merkezi Kırım askerleri dep adlandırılgan böyle bir film çekti ve prezentasyasını o'tkazdi ve siz anda Kırım tarafından Kırım için yani kurashmege hazır olgan hem Kırım Tatar askerleri hakkında tarif etesiniz hem de onların faaliyetleri. Mına halkımızga bunu anlatacak olsak, bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerinde sizin bilgilerinizge göre ne kadar Kırım Tatar askerleri var? Onlar aynı yerde mi buluna, farklı yerlerde mi bulunalar? Ну, а что касается вообще участия крымских татар в российско-украинской войне и на стороне, скажем, Украины, здесь вот вообще это такой очень важный вопрос, о котором действительно, может быть, чаще и больше нужно говорить, чтобы наши соотечественники об этом тоже слышали. Потому что на самом деле, когда мы слышим, и не надо стесняться говорить о том, что в рядах российской армии тоже есть крымские татары. Но, слава богу, насколько мы знаем, туда добровольцев крымских татар, ну, скажем, не идут крымские татары туда добровольно массово. Это очень важно. Потому что на самом деле, если мы обратимся к международному праву, то, откровенно говоря, коренной народ вообще может не участвовать ни на той, ни на другой стороне.
потому что война идет между государствами, конфликт между государствами на его территории. Но при этом, в соответствии с международным правом, и то, и другое государство, которое контролирует в той или иной период его территории, обязано, скажем, обеспечить безопасность для коренного народа. Но когда мы говорим о перспективе, о будущем, о том, как мы построим будущее, то здесь, конечно же, важно, на какой стороне крымские татары. На стороне правды, права и, скажем, права защищать себя и свою землю, либо на стороне преступников, на стороне военных преступлений и захватчиков, от которых уже более 240 лет страдает наш народ. Вот тут как раз-таки, отвечая на вот эти вопросы, на какой мы стороне, мы должны понимать, что и вся наша диаспора, и наши соотечественники, находясь в Крыму, и те люди, которые находятся в третьих странах, и те люди, которые находятся на территории Украины, должны делать все, чтобы все возможное, чтобы помочь той стороне, через которую мы в будущем сможем больше иметь прав. Да, могут сейчас сказать о том, что о чем ты говоришь, нам главное сохраниться. Но дело в том, что когда мы проследим всю историю или историю любого порабощенного народа, то те, которые пытаются, ну, скажем, согласиться с драконом или попытаться там пойти на его поводу, рано или поздно будут проглочены драконом. И поэтому вот здесь наша задача максимально проявлять нашу нетерпимость, наш протест, нашу борьбу, и для того, чтобы мы оставляли за собой субъектность и оставляли за собой, скажем, право борца или образ борца за право жить на своей родной земле. Ну и когда мы говорим уже про вооруженные силы Украины, здесь важно озвучивать цифры, хотя это сложно. Мы действительно занимались и пытались собрать информацию, какое же количество крымских татар служат в рядах вооруженных сил Украины. И максимум, что мы смогли собрать, что где-то более 2000 человек крымские татары, которые служат сегодня в вооруженных силах Украины. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что, оказывается, среди крымских татар уже не так мало офицеров. Имеется в виду полковники, подполковники, майоры, и это очень важно. Другой вопрос, что мы не можем... Дело в том, что по национальному признаку нет фиксации вооруженных сил Украины, и поэтому здесь нам важно, очень тяжело обозначить. К примеру, есть военнослужащий, допустим, крымский татарин, у него позывной «Тарас». Или, допустим, случай, с которым мы столкнулись, узнали, когда во Львове был похоронен погибший военнослужащий украинский, крымско-татарского происхождения. Да, его похоронили с почестями, но не по-мусульмански, потому что просто не знали, к кому обратиться на тот момент, мы узнали все об этом позже. То есть, поэтому здесь... Или там, допустим, большая часть крымских татар, которые служат в вооруженных силах Украины, они не очень хотят позиционироваться, потому что их родственники в том числе находятся в Крыму. И с другой стороны, почему нужно об этом говорить и постоянно говорить? Потому что с одной стороны, все международное сообщество начинает понимать, что на стороне Украины не какие-то нацисты украинские и оккупанты, а все народы, в первую очередь коренные народы. А с другой стороны, для самого украинского общества, что плечо к плечу коренные народы борются за свою землю и за свое государство, в котором они хотят иметь гарантии дальнейшего развития. Вот поэтому мы и попытались создать первый такой фильм документальный. Да, он, может быть, не раскрывает многое, но, в принципе, площадка открыта, можно дальше снимать, можно больше об этом говорить, но об этом говорить надо, потому что коренные народы, их роль важна, и, скажем, их будущее, оно может быть связано в том числе и с теми процессами, которые происходят, и какой коренной народ занимает место в этих процессах.
Ямны Ескендраға сон olarak шун сұрмаға істейм, 3-4 дақамыз бар. Сіздің фікіріңіз же, Милли Мешіс, мисал olarak Қырымдан Украинаға бір чағыры япа білемі, мұнда келіп ордуға қошылмалары үшін Қырым татар халқыны, яда шымділік бұл керек ме, ве Қырым үшін мүжеделе башлағаны вақыт белки бір чағыр ола біле? На мой взгляд, со стороны Милли Меджлиса должны постоянные быть посылы на то, что российско-украинская война — это не только война, скажем, украинцев за свою территорию и за свое государство, а это в том числе и национально-освободительная война крымско-татарского народа за свою территорию. Потому что именно получив поражение, не получив, когда был Крым захвачен в 1783 году, именно с тех пор начались притеснения крымских татар. И поэтому у нас есть сейчас в том числе и исторический шанс попытаться освободить свою землю от тех захватчиков, из-за которых наш народ на протяжении 240 лет находится в стадии постоянных вызовов, да, и постоянной угрозы. Поэтому любой народ борется за свои права и свободы. Любой народ, который достиг чего-то в жизни, в том числе и построив государство, он в том числе чем-то жертвовал. Я не хочу, чтобы были жертвы среди крымских татар, потому что для нас это слишком дорого. Но я хочу, чтобы каждый крымский татарин понимал или хотя бы делал все от себя возможное для этой победы. И об этом мы все должны знать, и об этом должны знать все в мире. Yani bu hem siyasi mesela manada, hem harbi manada, hem diplomatik ve hatta hem de informasyon yani manada belki de diğer taraftan Kırım'da yaşama manasında mı? Но onun için men айтам, evet, hem diplomatik taraftan, hem orduda, Ukrayna orduda iştirak etkende, hem üçüncü başka memleketlerde olganda, anda aktif aksiyaların alıp varmağa. Bu da fayda. Bu da fayda getiriyor Kırım azatlık yapmak için. Çok sağ olun Eskender Bökten büyük teşekkürler. Yayınımızga koşulganınız, suallarımızga cevap bergeniz için nevbeteki yayınlarımızda görüşkence. Teşekkürler. Kırım Tatar Milli Meclis Azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Gabariyev bizle canlı bağdaydı ve son kelimeler ifadeler benim fikrimce hakikaten çok mühim. Yani bugün Kırım için, Ukrayna bağımsızlığı için verilgen mücadelede kim hem Kırım Tatar olsun, Ukraynalı olsun veya başka bir milletke ait olgan ama Ukrayna vatandaşlığına sahip olgan herhangi bir insan, Ukrayna vatandaşı elinden gelgence bu mücadeleye koşulmalı. Bazıları mesela cenk meydanında bile daha da elini avtomat alıp güreşmese de ama farklı yönelişlerde daha faydalı olabilir. Hatta cenk meydanında aş pişirgen kişiler bile faydalıdır, gereklidir. Yani demek istegenim sahada bizler özümüzden demek bu milli mücadelemizge, milli güreşimizge ki biz yani Kırım Tatarlar için bu ayrı bir mananı taşıyor. Yani bu bizim için vatan mücadelesi, Kırım mücadelesi, milli hareketimizden devam etmesi ve bu yönelişte benim fikrimce her birimiz çeşitli faaliyetler alıp barıp elimizden gelgence güreşke dahil olmamız ve özümüzün istemimizni koşmamız gerektir. Men her daim aytam ki akıllı olgan, istikrarlı olgan, elinden bir şey kelgen insanların böyle bir milli vatan için mücadele verilgeni vakit kenarda oturup hiçbir şey yapmamağa akı yoktur. Yani men böyle düşünüyorum. Benim fikrimce elinden bir şey kelgen, bir şey yapabilgen insan en azından özünün misal olarak işgal etilgen Kırım'da kadınlar bile, keçileri Lütfiye Hanım Zudiyeva'nı tuttular. Onlar bile elinden gelgence bu mücadeleni gösterirler. Onlar elinden gelgence işgalge özünün karşılığını bile seslendirirler, korkmayıp. Ve bu da bir kureştir, bu da bir mücadeledir, bu da bir savaştır. Özünün demek
güvenин ile, o'zining pozitsiyani ile, o'zining demek o'zgunligin ile. O sebepten fikrimce birimiz o'zimizning elimizden kelgence mücadelesini göstermesi zarur. Siyasi yaşam anlamında, diplomatik anlamda, informasyon anlamında ve ilahri. Sevgili arkadaşlar, yarın bu yayını meslektaşım Aydar Mujdabayev alıp baracak. O sebepten prime programmalarını seyretmeye devam etiniz. Görüşkence.